वालिए कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच विछड़ चुके वीर दीप सिद्धू की याद दे विच जुड़े बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इस गल तो गल शुरू करदा है, शायद दीप दी ही एक फिल्म का डायलॉग सी या कल ही रात की गल है। मैं ते सरदार अजमेर सिंह हुणी ते भाई अमरदीप हुणी बैठे सी, जिहड़े उहदे फिल्म के डायरैक्टर है, जिहड़े उहदी फिल्म के निर्देशक भी सी ते डायलॉग राइटर भी सीगे। वो कहिंदे सी कई बारी मैनू इंज लगता है कि जिहड़ा डायलॉग मैं दीप के वास्ते लिखिया शायद वो उहदे वास्ते ही सी, भी शायद कोई होर कोई अदाकार हुंदा वो उस डायलॉग नूं बोल भी दिंदा ते शायद उसकी सार्थकता ना हुंदी। एक अहम डायलॉग सी कि हवा दा रुख जिहड़ा है ना, ये पतंगां दे वास्ते हुंदा, बाजां दे वास्ते नहीं हुंदा। और बिल्कुल जेकर असी सारे संघर्ष दे विच वेखदे हैं, सरदार अजमेर सिंह हुणां ने अपनी किताब दे विच एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉयस पेटिग्रू का हवाला दे के एक बड़ी प्यारी गल कीती सी। इन्होंने कहा सी कि इन्हां दी जिहड़ी 1984 के बारे किताब है कि कई बारी संघर्ष जन्म लैंदे ने, उस संघर्षां दे वड्डे एक उगर रूप पैदा हुंदे ने, उन्हां दे विचों एक व्यक्ति जिहड़ा उस चेतनता की नुमाइंदगी करता है ते वो जिहड़ा कौम की लीडरशिप दे विच प्रमाणित हो जाता है। पर दीप सिद्धू के संबंध दे विच जदों असीं गल करदे ये वरतारा बिल्कुल वखरा है। संघर्ष वो शुरू नहीं करता, संघर्ष दे विच आउंदा है ते संघर्ष का जिहड़ा उभर रूप है, जिहड़ा उभार है, वो सारा दीप के खिलाफ है। किसान लीडरशिप खिलाफ है, बहुत सारिया जथेबंदियां खिलाफ ने, पर उहदे बावजूद भी वो उसे ही संघर्ष का लीडर ना हुंदा होया भी उस संघर्ष चों पैदा हुई चेतनता की अगवाई करता है। तो इत्थे आके मैनूं फिर इकबाल की एक गल याद आउंदी है, तुंदिए बादिए बरखिलाफ से मत घबरा ए उकाब, जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सचमुच ही हवा के रुख च पतंगां तां उड़दियां ने, पर बास जिहड़े हुंदे ने हमेशा हवा के रुख के खिलाफ उड़दे ने। एक मैनूं तुहाडे ते होर थोड़ा वीरो गिला जा, एक पासे दीप नूं कौमी योद्धा भी कही जाने, दूजे बन्ने जदों असीं लैक्चर भी करदे ते रोण जे वाले करदे हैं। दीप की शख्सियत इवें दी नहीं सी, एवें रोंदू जा नहीं सी। ਉਹਦੀ शख्सियत का एक वखरा रूप सी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਣ ਪ੍ਰਲਾਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟੁੰਬਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, मैं तुहानूं बुद्ध धर्म की एक उदाहरण दे के समझाउणा है। बुद्ध दे कोल दोस्त दे भिक्षु आउंदे ने, बुद्ध उन्हां नूं दो भांडे दे दिंदा है, दो बर्तन दे दिंदा है ते दोवें बर्तन। हुण जे उन्हां भांडियां दी सिफत बड़े सोहणे ने, उन्हां भांडियां दी वरतों दोवां दे विच ही कुछ पाया जा सकदा है, उन्हां भांडियां दा काम आउणा, उन्हां चों कुछ पीता जा सकदा है। पर बुद्ध कहता दोवां नूं तोड़ दिओ। उस दे चेले दोवां नूं ही तोड़ दिंदे ने, ते जदों टुटदे ने ना, फिर वो कहता कि हुण किहदा मुੱਲ है। जदों टुटदे ने फिर पता लगता कि एक पित्तल दा सी ते एक सोने दा सी। कहता मुੱਲ जिहड़ा सोने वाला है ना, उहदा टुट के भी मुੱਲ उन्ना ही है। सो असी सारे ही जदों असी एक गल कहंदे कि पंथक दावे दी होण दी एग्जिस्टेंस दी गल करदे हैं, पर जिहड़ा बंदा धुर अंदरों खरा हो के खरे सोने दे वांग करदा है ना, उहदे जाण तो बाद भी पता लगता है कि उहदी कीमत की सी। ये गल दीप ने सानू दसी। दूसरी गल कि जो कुछ दीप ने पढ़िया जां जिन्हां मुद्दों के उपर चर्चा हुंदी सी, वो जिहड़े मुद्दे सी, मैं तुहानूं एक उदाहरण छोटी जी दिंदा। एक दिन दीप का मैनूं फोन आउंदा है कि किसी खास मुद्दे के उपर कोई चर्चा करनी है, तुसीं लुधियाणे आ जाओ। मैं लुधियाणे जाना तो मेरे जाण तो पहला सरदार अजमेर सिंह हुणी भी उहदे घर बैठे ने, असीं बैठे हाँ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਆਗੂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਤੇ ਪਰਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਸੇ, ਜਰਾ ਨਮ ਹੋ ਤੋ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਦੀਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਦੀਪ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਫਗਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 40,000 ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਰਾ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਵਰਗੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨਾ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੂਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ ਗਿਆ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਗਿਆ, ਭੀਮ ਖਾਨ ਗਿਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਾਸਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 3 ਕਾਸਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜੂ, ਮੇਵੇ, ਬਦਾਮ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਦੀਪ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀਪ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਦਾਵਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਆਪ ਖੱਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਓ ਦੇਖ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ੀ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਾਇਮ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 1761 ਨੂੰ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਫੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਉਹਦਾ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕੋਧਰਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 1955 ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਦੀਪ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਜੌਂ, ਕੋਧਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤਾਜ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ 5 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੇਟੈਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਡੈਥ, ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਰਤਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।